पहली जलालत साड़ी उस धरती दे उसे ही महाराजा रणजीत सिंह दे पुत्र महाराजा दलीप सिंह जिन्हों रात के हनेरे पंजाब तो कढ़ के जलावतन करके लिजाया गया। पंजाब की महाराणी जिंद कौर जिहड़ी तरसदी रही अखीर वेले भी और मरण तो पहला भी उन्हें अपने मुंडिया नूं कहा दलीप सिंह नूं कि मेरियां हड्डियां इस निर्दयी धरती ते ना रोली। इंग्लैंड की वह धरती जदों सिख आए कैनेडा च आए अमरीका च आए 19वीं सदी के एंड 20वीं सदी की बिगनिंग तक उन्होंने देखा कि आज़ादी तो गुलामी च की फर्क है। 8000 चो 7000 जिहड़ा सिख है वो 1912-13 के नेड़े वापस मुड़ जाता है भी आज़ादी के लिए लड़ना। डिपोर्टेशन प्रोसैस नूं देखिए बेशक एक पार्ट जिहड़ा उदासी वाला है बहुत सारिਆਂ ਨੂੰ पर मैनू ये लगता है भी ये एक ब्लैसिंग इन डिसगाइज भी है। एक तो जिहड़ा साडे एक तबके का वड्डा फिक्र सी कि पंजाब खाली हो रहा है इनू भी किते ना किते ठल पैगी। जिस किस्म का जीनोफोबिया वापस आ रहा है जिस किस्म की नफरत माइग्रेशनल लाइन वो भावें अमेरिका की होए कैनेडा की होए दूजियां की होए बहुत सारे जिहड़े इत्थे रहिंदे भी ने उन्होंने भी ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया भी इत्थे तो जदों मर्जी पैक करा देण फिर तुहानूं नज़र आएगा भी असीं कित्थे जाना है। असली गल गुलामी दी है। जे तुहाडे कोल तुहाडी अपनी पोलीटिकल सत्ता हुंदी है राज भाग हुंदा है पंजाब बेशक अज असीं सिमट गए हैं पर वो सोना पैदा करने वाली उस जमीन दे विच जो मर्जी पैदा करो इत्थे आके भी बहुतिਆਂ ਨੂੰ लगन लग गया सी हुण उत्थे असीं किहड़ा जाना है ते कई जिहड़ी असीं पिछले दिनां तो कई कहना शुरू कीता भी जिहड़ी किला किला दो किला जमीन है मत वेचो ये अल्टीमेटली तो अपना घर टिकाणा उही हुंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज मैं तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी पर सारे दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी ਕਹਿੰਦੀਆਂ प्रोग्राम सचो सच ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸੁਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮः। जी राज साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच ਵਿੱਚ बहुत मेहरबानी जी राज साहब। ਅੱਜ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 26 ਮਾਘ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 556 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ ਬਲ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ और इस वीक का अखीरला प्रोग्राम करन जा रहे हैं और अरदास से दुआ करांगे जिहड़ा तुहाडा वीकेंड है बहुत ही वधिया गुजरे। सो व्यूअर्स पहले सेगमेंट दे विच आपां जिस तरह कि शुरुआत ही करते हैं अपने प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप दे बारे नाल कि अज दे प्रोग्राम सच्चा सच नूं स्पॉन्सर किया गया है वर्जीनिया तो सरदार जस्सा सिंह जी होरां वल्लों। सो इन्हां ने टीवी 84 की सपोर्ट कर ली है और खालिस्तान की प्राप्ति की आज़ादी लई उन्होंने अरदास की है। सो अज दी स्पॉन्सरशिप लई असीं सरदार जस्सा सिंह जी होरां दा तहे दिल तो धन्नवाद करते हैं और तुहानूं भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं प्रोग्राम सचो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तो सानूं कॉल कर सकदे साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते व्हाट्सएप कर सकदे हो तुसीं ईमेल भी कर सकदे info@tv4.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सेगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों तो अमरीका विचों हथकड़ियां ते बेड़ियां विच जकड़ के भारत वापस मोड़े गए गैर कानूनी प्रवासियों की कहानी जड़ी है मुख सुर्खियां विच है और अमरीकी फौजी जहाज़ नूं अमृतसर एयरपोर्ट ते उतारे जाण नाल ये कहानी ज़्यादा पंजाब देश के सिखां दी जिहड़ी कहानी है बन जाती है।
ਸੋ ਜ਼ਬਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦਿੱਕਤ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 18 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆਂ ਖਲੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ 104 ਭਾਰਤੀ ਇਲੀਗਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਂਡਕਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਔਰ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜੰਜੀਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 40 ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਔਰ ਈਵਨ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 1/3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ 1500 ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਆਏ, 2000 ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋਏ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਪਲੇਨ ਵੀ ਫੌਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਪੀਯੂ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7,25,000 ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, 18,000 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਉਹਨੇ 487 ਪਰਸਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਕੂਮਤ RSS ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਕੀਮਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੁੰਭ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਣਸੀਤਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਲੇਨ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਅਰ ਸਪੇਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਤ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੂਜੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਪਲੇਨ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਨ ਠੀਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇੜੀਆਂ ਹਥਕੜੀਆਂ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਮਬੈਰਸ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਕਲਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡੇਂਜਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਓਵਰ ਇਨਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ US। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਈਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਆਫ ਕੇਕ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ DC ਦੇ ਉਹਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਐਨ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਡਿਫੀਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ BJP ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ
ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਔਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 72% H1B ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨ ਸਾਡਾ TV 84 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪੈਸਚਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਚਰਾਂਦ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਹੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਹੋਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੌਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ UK, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਰੈਂਚ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਪੋਰਤੁਗੀਜ਼, ਇਹ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ੀਨੋਫੋਬੀਆ, ਐਕਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ੀਨੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਖੋਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਤੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਈਰਖਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਲੇਸ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰੀडम, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿਨਰਜੈਸਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਨਰਜੈਸਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਦੇਵ ਭੂਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਬਗਦਾਦ, ਮੱਕਾ ਔਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤਿੱਬਤ, ਚਾਈਨਾ, ਨੇਪਾਲ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਰਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜੜ ਜਾਓ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾਓ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੱਚੋਂ ਔਰ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ, ਕਿ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈਡ ਟਰੂਥ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਟਿੱਪੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਸਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰ ਗੋਸ਼ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ। ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਨੀ, ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਹੈ। ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਇਜ਼ਰਾइल ਗ੍ਰਿਫਤੇ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਮੂਏ
ਜਮਰਾਜ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਦਾ ਐਂਜਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਲਈ ਵਲਾਇਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਚੁਗਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਗਮਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨਾ ਭਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਨਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਪੌਂਟਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1699 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲਹਿੰਦਾ ਤਾਂ 47 ਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ 5 ਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਾਦਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੌਲਤ ਯਾਹੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਹੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਿਮ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਆਏ ਮਰਾਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਤੀਸਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਉਹ ਹੀਰ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਹੀਰ 'ਚ ਉਹ ਹੀਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਦੇ ਸੁਰਮਾ ਇਵੇਂ ਫੱਬਦਾ ਚੜਿਆ ਹਿੰਦ ਤੇ ਕਟਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਜੀ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਸੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ
ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ, ਜਨਰਲ ਐਲਾਰਡ, ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀਚਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੌਂਡ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪੇਪਰ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮੀ, ਜ਼ਲਾਲਤ, ਜਲਾਵਤਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸਦੀ ਰਹੀ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ। 8000 ਚੋਂ 7000 ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ 1912-13 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਡਿਸਗਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਲੱਤ ਵੱਜਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੀਨੋਫੋਬੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਕ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਲਾਨੀਆਂ ਜੰਗ ਥੋਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਮਟ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50,350 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਮੇਕ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਪਲ ਕਿਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੇਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਗਾਉਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 70s 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿੰਨੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਸੰਤਰਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਰਾ ਔਰ ਮਾਲਟਾ ਉਹਦੇ ਮਿਕਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨੂ ਢੇਰ ਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲਟ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਬਲੈਸਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਨੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਲੂ ਵਾਂਗ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਾ 2-2 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮਤ ਵੇਚੋ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੈਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ, ਲੈਲਪੁਰ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਫਲਸਾਣਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਮਾਲਵੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 1890-95 ਦੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਅਗੇਰ 60-70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਜੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਜਾੜਾ 1947 ਦਾ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਜੰਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਜੜ ਕੇ ਉਜਾੜੇ 'ਚ ਕਈ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 1950 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਜ਼ਲਾਲਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਰੱਬੀ ਲੋਕ ਸਭ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।